সাইবেরিয়ার তুষারপাতে সবুজ ফসল ফলবে না, তপ্ত কোনো ভর দুপুরে চাঁদ কখনো জ্বলবে না, তেমন তোমার জন্য আমার মন কখনো গলবে না। হাই ফারিন, আমাদের তো একটা আইএলটিএস টেস্ট দেওয়ার কথা ছিল। আর এটা আমার আপকামিং গান। তোমার গানের শব্দগুলো আমার বেশ ইন্টারেস্টিং লাগলো। যেহেতু আমরা আজকে একটা আইএলটিএস টেস্টই দিচ্ছি, একটা খুব মজার কমপ্লিকেটেড লাইন তুমি বলেছো, আমি একটু জানতে চাই এটার অর্থটা কি। যেমন সাইবেরিয়ার তুষারপাতে সবুজ ফসল ফলবে না, একটু ইংলিশে বলো তো। You're the teacher. সো সমস্যা নাই, চলো আমরা আমাদের আইএলটিএস টেস্টেই যাই, যেখানে হোপফুলি আমরা দেখি যে এত জটিলতা বাদ দিয়ে যদি কিছু করা যায়। আপাতত এই গানটা ইউটিউব থেকে মানুষ বাংলাদেশ। ইয়েস, আমারও তাই মনে হচ্ছে। This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Tuesday, the 18th of November at the 10-Minute School English Center. Center number EC16910. The candidate is Ms. Tasnia Farin and the candidate number is 096542. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. Could you please tell me your full name? My full name is Tasnia Farin. And what should I call you during this test? You can call me Farin. All right. May I please see your identification? Yes, please. Thank you. All right, here you go. Thank you. So in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let us talk a little bit about your daily routine. What is a normal day like for you? I have two different kinds of daily routine. If I have work, then I wake up in the morning, I take my breakfast, I go for my work, and then I come back and have my dinner and go to bed. But if I don't have work, then I make my breakfast, make my lunch, and watch a little bit of TV, and then call it a day early. All right. Do you enjoy working early in the morning or late at night, and why? I like working early in the morning. It's because I think when you start the day a little bit earlier, then you can get a lot of things done, and then you get a lot of time for yourself to do your hobbies. Great. What type of work do you usually enjoy the most in your profession? Definitely acting. This is my bread and butter. But at the same time, I love singing, and now I have ventured out into a new position, that is production, and I would like to do more production in the future from my own channel. Do you feel comfortable meeting new people every day, or do you find it difficult? It's a little controversial. I think I love meeting people, but I'm not a very social person. It takes a little bit of time for me to open up, but I try to be as interactive as possible since it's my profession. When you're not working, how do you like to relax? I like singing, I love writing music, but also I like watching Netflix and other entertainment, as we all do. And also I love a little bit of cooking when I get time. অলরাইট, এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 1টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা জানি যে পার্ট 1-এ আমাদেরকে সাধারণত আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে খুব রেলেভেন্ট, খুব রিলেটেবল কিছু টপিকসের উপর কোয়েশ্চেন করা হয় সাধারণত। অ্যান্ড এখানেও আমরা দেখেছি যে আমরা বেশ কিছু ওয়ার্ক রিলেটেড, পার্সোনাল লাইফ রিলেটেড, জেনারেল কোয়েশ্চেন্স আমরা ফারিনকে করেছি। অ্যান্ড ওর অ্যান্সারে কিন্তু বেশ কিছু জিনিসের খুব পজিটিভ অ্যাসপেক্টস আমরা খেয়াল করেছি। যেমন প্রত্যেকটা এক্সাম্পল বা প্রত্যেকটা আনসারের আপনারা উত্তরটা খেয়াল করলে দেখবেন যে সে তার রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে বলছিল, যে কারণে ওর আনসারগুলো বিল্ড করতে কিন্তু খুব একটা ডিফিকাল্টি হচ্ছে না। সো আপনারাও যারা আছেন এই টাইপের সিমিলার কোয়েশ্চেন্স ফেস করবেন, চেষ্টা করবেন যে আপনাদের লাইফ থেকেই এক্সাম্পল নিতে যতটুকু সম্ভব। না নিতে পারলে তো অফকোর্স তখন আমাদের ডিফারেন্ট ট্যাকটিক্সে যেতে হবে, বাট যদি রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল নেওয়া যায় সেটা করলে আনসারগুলো অনেক ন্যাচারাল শোনায়, আমরা আনসারস বিল্ড করতে পারি এবং আমাদের চিন্তা করতে বেশি সময় লাগে না। বেশ কিছু জায়গায় আমরা ফারিনকে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ইডিওম্যাটিক ফ্রেজ ইউজ করতে শুনেছি। যেমন ওকে যখন তার ডেইলি রুটিন নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, ও একটা জায়গায় বলেছিল আই কল ইট আ ডে। ও ফার্স্টে ওর পুরো দিনের যেই সামারিটা আছে বা ডেইলি রুটিনটা আছে সে বলেছে, খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছে। তারপরে বলেছে লাস্টে গিয়ে আই কল ইট আ ডে। কলিং ইট আ ডে মানে হচ্ছে আপনি কাজ শেষ করে ফেলছেন, বা ধরেন আপনি অফিসে আছেন, আপনি এখন চিন্তা করলেন যে হয়েছে আর কাজ করবো না, সো আই কলড ইট আ ডে। বা সারাদিন আপনি অনেক কাজ করেছেন, আই কলড ইট আ ডে মানে হলো আমার কাজগুলো শেষ করে হয়তো বা আমি ঘুমাতে চলে গেছি বা আমি একটু রেস্ট নিতে চলে গেছি। সো ইজিলি কিন্তু সে চাইলে এটা বলতে পারতো যে আমি ঘুমাতে চলে যাই বা আই গো টু স্লিপ, আই গো টু বেড, বাট ইনস্টেড সে কি বললো, সে বললো যে শি কলস ইট আ
ডে। তার মানে খুব সুন্দর একটা ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে যখনই আপনারা বলতে পারবেন, আইএলসে কিন্তু এটা আবার ওভার ইউজ করার সুযোগ নাই, ওভার ইউজ করলে কিন্তু এটা আবার ন্যাচারাল স্পিচের মতো শোনায় না, বাট যখন যেইখানে এটা ন্যাচারাল শোনায়, সুন্দর শোনায়, আপনাদের চেষ্টা করতে হবে এরকম ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে। আরেকটা জায়গায় সে সিমিলার ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছে যখন সে বলেছিল ইটস মাই ব্রেড অ্যান্ড বাটার। খেয়াল করে দেখেন যে এখানে কিন্তু সে বলতেই পারতো যে ইটস আ পার্ট অফ মাই জব, it's a part of the daily work that I do. অনেক সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেও কিন্তু এটা বলা পসিবল, বাট ইনস্টেড শি চোজ টু সে ইটস মাই ব্রেড অ্যান্ড বাটার, জাস্ট টু মিন যে এই কাজটাই ওর রেগুলার কাজের মধ্যে পড়ে বা এই কাজ থেকে সে আর্ন করে। সো এই জায়গাটাতেও কিন্তু আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যাগেন টু মাচ ব্যবহার করাটা এক্সামিনার ধরে ফেলবে যে আপনি ইউর ট্রাইং টু হার্ড, আপনি বেশি ফোর্সফুলি বেশি অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করার চেষ্টা করছেন, বাট যখন যেখানে রেলেভেন্ট তখন ইউজ করলে কিন্তু এক্সামিনার এটাকে ভালো দিক হিসেবেই দেখবে। তারপর আরেকটা জায়গায় যখন সে বলল যে সে কি কাজ করে, যখন ওই টপিকে সে কথা বলছিল তখন ফার্স্টে সে বলল যে সে অ্যাক্টিং করতে পছন্দ করে, বাট এখন সে হচ্ছে ভেঞ্চার আউট করছে টু প্রোডাকশন। সো এই জায়গাটাতে কিন্তু ভেঞ্চারিং আউট যেই কথাটা আছে, দ্যাটস a very good word to use as well, because again আমরা সিম্পল ওয়ার্ড ইউজ করে সিম্পলি যে কোনো একটা আইডিয়া তো এক্সপ্রেস করতেই পারবো, বাট যখন যেখানে পসিবল এই টাইপের ওয়ার্ডসগুলো রেলেভেন্টলি ইউজ করলে যেটা হয় আমাদের লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটা বেটার হয়। আমরা জানি যে আইএলটিএস স্পিকিংয়ে আমাদেরকে কিন্তু 4টা মার্কিং ক্রাইটেরিয়ার উপর মার্ক করা হয়, যার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ মার্কিং ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স। তো এই জাতীয় যেই ওয়ার্ড ইউজেজগুলো আছে, ইডিওম্যাটিক ইউজেজগুলো আছে, ফারিনের যে আমরা দেখলাম যে সিম্পল সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স একটা হেলদি ওয়েতে সে ব্যালেন্স করেছে, খুব বেশি সিম্পল সেন্টেন্সেসও না, আবার খুব বেশি আননেসেসারিলি জটিল সেন্টেন্সও না, রাদার খুব সুন্দর করে একটা ব্যালেন্স সে স্ট্রাইক করতে পেরেছে, যে কারণে ওভারঅল আমাদের গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসির মার্কটা বেটার হবে, আমাদের কোহেশন অ্যান্ড কোহিরেন্সের মার্কটা ভালো থাকবে, লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটা ভালো থাকবে, অ্যান্ড অফকোর্স আমাদের লাস্ট যেই মার্কিং ক্রাইটেরিয়া প্রোনাউন্সিয়েশন, সেটাতেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে ওভারঅল ফারিনের সো ফার প্রোনাউন্সিয়েশন ওয়াজ অন পয়েন্ট। আই হোপ যে সে তার পার্ট 2তেও ইকুয়ালি ভালো করবে। লেটস সি যে আমাদের পার্ট 2টা কেমন যায়। আমি আমার আইএলটিএস কোর্সের স্পিকিং সেগমেন্টের 1 থেকে 3 নম্বর ভিডিওতে ডিসকাস করেছি কিভাবে এক্সামিনারকে গ্রিট করা থেকে শুরু করে প্রপারলি একটা ফার্স্ট ইমপ্রেশন সেট করে স্মার্টলি নিজের আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টটা দেওয়া যায়। আপনি যদি আমার আইএলটিএস কোর্সটি দেখে আসতে চান তাহলে ভিজিট করুন কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে। Moving on to the second part, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say, and you're also welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Yes, I do. Okay. Here is your paper Thank you. and here's your pencil. Thank you. I would like you to discuss your career in the entertainment industry. In your response, please describe a moment in your career where you learned something important. Please include when this moment happened, what exactly happened, what you learned from this experience, and how this lesson helped you in your career. You will have 2 minutes to speak. You can take some notes. Thank you. I'm ready to speak. All right, you may begin. In 2022, I got a film offer from Otanu Ghosh, and the film was titled Aro Ek Prithibi, and they wanted me to star in the lead cast of that film. Before that, I did not have any experience in film. This was supposed to be my first big screen debut. I was excited, but at the same time, I was very nervous because the film was supposed to take place in London. And prior to that, I've never had experience traveling outside Asia by myself, and I was supposed to go there alone. And I got very nervous that if I can go by myself and if I can travel and reach there safely, do my works, do everything else at the same time and then come back. But I did have that confidence, if I can put my mind on it, then I can do anything. And choosing that film was one of the best experiences of my life. When I went there, I had an amazing experience with the whole crew and the team and the production, even though I was a person from outside and they did not make me feel like an outsider. I felt like I was born to be doing this film.
and I still carry that experience with me, and it gave me a lot of confidence in my life that if I put my mind on it, I can do anything. And it was the biggest lesson for me, because I was not very confident about myself prior to that. I used to think, I don't know, people would criticize me, people would not see my efforts, and people wouldn't probably understand the perseverance that I have behind my works. But after that, I saw a shift in my career. I saw people were taking me even more seriously, and they knew that I was probably set up for bigger things in life, and that's why I think it was one of the life-changing experiences of my life. অলরাইট, এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2টাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। অ্যান্ড পার্ট 2তে আমরা জানি যে আমাদেরকে কিউ কার্ডে একটা টপিক দেওয়া হয়, যেটার নিচে বেশ কিছু পয়েন্ট থাকে, এবং সবগুলো পয়েন্টকে খুব সুন্দর করে কোহিসিভভাবে আমাদের আনসারে কম্বাইন করে একটা উত্তর দিতে হয়। টানা 2 মিনিট কথা বলতে হয় এখানে। এক্সামিনার কিন্তু আপনাকে 2 মিনিট আপনি এক্সিড করে ফেললে থামিয়ে দিবে, আবার বেশি কম কথা বললেও কিন্তু এখানে একটু ঝামেলা আছে। এক্সামিনার ভাববে যে আপনি আনসার বিল্ড করতে পারছেন না বা ডিটেলস অ্যাড করতে পারছেন না। এখানে ফারিনের উত্তরের সবচেয়ে ভালো দিকটা ফার্স্টে বলি, যে টাইমিংয়ের কথা যেহেতু আমরা এখন বলছি, আমাদের 2 মিনিটে কিন্তু আমাদের পুরো জিনিসটা সামারাইজ করে শেষ করার কথা। ফারিনের উত্তরটা আমরা খেয়াল করেছি 1 মিনিট 41 মিনিট 48 সেকেন্ড ছিল তার উত্তরটা, রাইট? সো এটা একদমই পারফেক্ট একটা রেঞ্জের দিকে কিন্তু এটা বসছে। এক্সামিনাররা কিন্তু অ্যাডভাইজও করে যে আপনার আনসারটা একদম যদি খুব 1 মিনিট 45-50 সেকেন্ডের একটা রেঞ্জের মধ্যে যদি আপনি রাখতে পারেন, তাহলে খুবই পারফেক্ট হয়। বিকজ 2 মিনিটের মার্কটা অনেকেরই মনে থাকে না, সেই জন্য আমরা একটা রেঞ্জ বলে দিই স্টুডেন্টদেরকে, যে 1 মিনিট 40-45 রেঞ্জের মধ্যে যদি আপনি আপনার আনসার রাখতে পারেন, ভেরি গুড। সো হার টাইমিং ওয়াজ ভেরি নাইস। অ্যান্ড এছাড়াও আমরা দেখেছি যে পার্ট 2তে আমরা তাকে একটা প্রশ্ন করেছি যে ওর লাইফের একটা লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স বা ওর ক্যারিয়ারের একটা লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কথা বলতে, যে এই লার্নিং এক্সপিরিয়েন্সটা কখন হয়েছিল, এখানে কি কি হয়েছে, কি ইম্পর্টেন্স রেখেছে সেটা ওর ক্যারিয়ারে, এবং এই লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে সে পার্সোনালি কি শিখলো। সো এইখানে আমরা ফারিনের ওভারঅল আনসারের অর্গানাইজেশন দেখলাম, যে যা যা বুলেট পয়েন্টে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে একদম সিকোয়েন্স ধরে ধরেই বলেছে, যে ওকে একটা ফিল্ম অফার করা হয়েছিল কলকাতা থেকে, এবং এটা কখন হয়েছে, এটার ডিটেলস কি কি ছিল, যে সে যখন গেল তারপরে কি কি হলো, এটা ওর লাইফে কি কি এক্সপিরিয়েন্স, লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছে, এবং ওর ক্যারিয়ারকে কিভাবে শেপ করেছে, সবগুলোই কিন্তু সে একদম 1, 2, 3, 4 সিকোয়েন্স করে কভার করেছে। ওভারঅল ওর আনসারে আমরা দেখেছি যে সে খুব সুন্দর করে সিম্পল সেন্টেন্সেস, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ব্যালেন্স করেছে, উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এত লম্বা স্ট্রেচে আপনারা যখন কথা বলছেন, তখন কিন্তু এটা মাথায় রাখাটা খুব টাফ হয়ে যায়, যে আমি কি সিম্পল সেন্টেন্স বলছি এনাফ, আমি কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলছি এনাফ, সব কিছু কি ব্যালেন্স হচ্ছে নাকি না, এবং এই ব্যালেন্সটা ধরে রাখাতেই কিন্তু আপনার গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসির মার্কগুলো ইম্প্যাক্টেড হয়। সো আমরা ওর আনসারে দেখেছি যে দিস ওয়াজ ভেরি ওয়েল ডান। সে তার সেন্টেন্সেসগুলো সুন্দর করে ব্যালেন্স করেছে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্টেন্সেস ইউজ করেছে, এক্সাম্পলস ইউজ করেছে অনেক। সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড। আমরা দেখেছি যে সে ইন্টারেস্টিং কিছু ভোক্যাবুলারিও রেখেছে, যেটার কারণে তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটাও আবারও বৃদ্ধি পাবে। যেমন পারসিভিয়ারেন্স সে একটা জায়গায় বলেছিল, তারপরে একটা এক্সপিরিয়েন্স আরেকটা এক্সপিরিয়েন্সের আগে হয়েছে বলার জন্য সে বলেছিল প্রায়র টু দ্যাট। সো অ্যাগেন এখানে চাইলেই কিন্তু খুব সিম্পল সেন্টেন্সেস ইউজ করা পসিবল, সিম্পল ওয়ার্ডস ইউজ করা পসিবল, বাট যখন যেখানে পসিবল আমরা যদি একটু ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস ইউজ করি, তাহলে আমাদের লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটাও বৃদ্ধি পাবে। ওভারঅল হার প্রোনাউন্সিয়েশন ওয়াজ ভেরি গুড। সো আমরা প্রোনাউন্সিয়েশনেও দেখেছি যে সে খুব ভালো, এবং স্ট্যান্ডার্ড প্রোনাউন্সিয়েশন যেমন হয় ইংলিশ ওয়ার্ডসের, সে সেটাও মেনটেন করেছে। অ্যান্ড এরও পাশাপাশি আমরা দেখেছি যে ওভারঅল এই পার্ট 2তে কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে আপনি কত সুন্দর করে যতগুলো পয়েন্টার আছে সেগুলোকে টাই করছেন, একটাকে আরেকটার সাথে গল্পের ছলে ছলে বলছেন। অ্যান্ড এই ক্ষেত্রে আমরা ফারিনের উত্তরেও দেখেছি যে আনসার্স ওয়ার ভেরি কোহেসিভ। সে খুব সুন্দর এক্সাম্পলস নিয়ে একটার সাথে আরেকটাকে লিঙ্ক করে টাই ডাউন করে সে আনসারটা দিয়েছে। ছোট্ট একটা দুটা জায়গায় আমরা মাইনর কিছু গ্রামাটিক্যাল স্লিপস নোটিস করেছিলাম, যেমন একদম শুরুতে পার্ট 2তে সে বলেছিল আই নেভার হ্যাড এক্সপিরিয়েন্সড, আই হ্যাভ নেভার হ্যাড এক্সপিরিয়েন্সড, এরকম একটা কথা সে বলেছিল, যে জায়গাটাতে আমরা যদি একটু সিম্পল পাস্ট ইউজ করতাম, আই নেভার এক্সপিরিয়েন্সড সামথিং লাইক দিস বিফোর, তাহলে ভালো হতো। কারণ আমরা জানি যে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আমাদের কিন্তু ইউজ করতে হয় যখন আমরা দুটো অতীত ঘটনার মধ্যে কম্প্যারিজন করছি, যার মধ্যে একটা ঘটনা আরেকটা ঘটনার আগে হয়েছে, বাট দুটোই অতীতে হয়েছে। সো এখানে
পারফেক্ট টেন্সটা ইউজ করার দরকার ছিল না, এখানে সিম্পল পাস্ট ইউজ করলেই হতো। বাট দিস ওয়াজ আ ভেরি মাইনর স্লিপ, যেটা এক্সামিনার বুঝবে যে আপনি যখন কথা বলছেন তখন এরকম ছোট ছোট গ্রামাটিক্যাল স্লিপস, মাইনর স্লিপস হতেই পারে। এক্সামিনার্স যেটা খেয়াল করতে চান সেটা হচ্ছে যে আপনি কি এই প্যাটার্নের ভুলটা রিপিটেডলি করেন নাকি, এবং আমরা রিপিটেড এই মিস্টেকটা দেখি নাই, যে কারণে এটাকে একটা মাইনর স্লিপ হিসেবে ইগনোর করা যায়। লেটস সি ফারিন তার পার্ট 3 তে কেমন করে ওভারঅল। Great part 1 and great part 2. Let's move on to our part 3 now. Thank you. May I have the booklet and pencil back, please? Yes, sure. Thank you so much. All right, you've just told me about your career in the entertainment industry. Now let's broaden our discussion with some general questions related to this theme. We'll explore the wider aspects of media, acting, and the influence of entertainment. What do you think helps an actor improve their skills over time? I think you need to always have the practice of improvement. You cannot feel like I am enough and I don't have to learn anymore. It is a learning process and you have to continuously do research and development. R&D is very important in every sector and it's also important in acting more than anything. You have to read a lot of books, watch a lot of films, and also practice learning from your previous experience at the same time. Some people say that social media puts a lot of pressure on actors. Do you agree or disagree? I absolutely agree with that statement. I think not just on actors, but it puts a lot of pressure on everybody who's existing on the social media right now. It's because you have that expectation from people to look perfect, to be perfect, or speak in a certain way, do certain things that they think you should do. Amongst it, sometimes you might lose your own voice, you might lose your own identity, which is not right. So for an actor, it's very important to balance that social media's expectation and also at the same time your own identity. And I kind of struggle with that still, but I'm trying to figure it out how to proceed with that even with more precision. All right. How important is teamwork in your field? It is very important. If I think I am the greatest actor of the world and I try to do it on my own and my team fails me, then the work will not resonate with the audience. So it's very important that we all work in the same way and there's that balance between all the team members and the harmony. Otherwise, any work that we do will not reciprocate well with the audience. All right. Do you think actors should try different types of roles? Why or why not? Actors, definitely, when you're acting, you are bound to act in different roles. You're not supposed to act in the same role every day. But more than acting in different roles, I think it's more important to try acting in different ways in the same role. I might, for example, get offered a character of a lover girl or something. So I might get offered that in 5 different times. If I do it in 5 different ways, that is more appreciable than doing 5 different types of role in my eyes. So doing one role in various ways, it's more important than doing like different roles and just nurturing that. All right. What future changes do you expect in the entertainment industry? There's a lot of changes that still need to be made. First of all, the pay gap between actors and actresses, it's a huge pay gap. We still see a lot of male actors that come and work for a few years. They get a lot more raise than a female actor working in the industry for a long time. So that is a concerning point for me. And another aspect, I think the individual voice needs to be shine. Another point for me is the individual voice that needs to shine through more, because everybody is trying to follow a trend and they're trying to make same type of content everywhere, but it needs to be changed. For me, my individual voice needs to shine through my work, and for you, you have to create your own signature through your works. Then I think we will get that diversity in our works and it will create that difference. What kind of legacy would you like to leave through your work? I'm not sure about the legacy, but what I try to do is I try to create a lasting impression on people's mind. And let it be through acting, let it be through my personality. I want people to remember me for the way I have led my life, and I want to create that example for the upcoming people that would be interested to work in future, so that I can be that role model for them when they come into the industry.
অলরাইট, এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 3টা শেষ হয়ে গিয়েছে। অ্যান্ড আমরা জানি যে পার্ট 3তে আমাদেরকে যে প্রশ্নগুলো করা হয় এগুলো থিম্যাটিক্যালি পার্ট 2 এর সাথে লিঙ্কড থাকে। এবং এখানেও আমরা দেখতে পারলাম যে আমরা পার্ট 2তেই যেই ধরনের বা যেই টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করছিলাম ওইটারই কিছু এক্সটেনশন আমরা প্রশ্ন আকারে পেয়েছি পার্ট 3তে। অ্যান্ড এখানেও আমরা জানি যে পার্ট 3 আর পার্ট 1 এর মধ্যে সবচেয়ে কোর ডিফারেন্স হলো পার্ট 1 এর উত্তরগুলো আমরা একটু শর্ট রাখি এবং পার্ট 3 এর উত্তরগুলো আমরা আরেকটু বিল্ড করি। এটাকে খুব মজার একটা অ্যানালজি দিয়ে ডিসক্রাইব করা যায় যে মনে করেন পার্ট 3 হচ্ছে আপনার একজন বন্ধুর সাথে অনেক দিন পরে দেখা হলো এবং আপনাদের কমন এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট নিয়ে কথা বলছেন এবং বন্ধুর সাথে কথা বললে যে কি হয় যে আমরা সব কিছুতে অনেক ডিটেলস অ্যাড করি, রাইট? অনেক ডিটেল, অনেক এক্সাম্পল দেই এবং অনেক ন্যাচারালি আমাদের আনসারগুলো বিল্ড করি। সো পার্ট 3তেও আমাদের সবসময় চেষ্টা করতে হবে যে চিন্তা করেন আপনি বিদেশে গেছেন, বিদেশে গিয়ে আপনি আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে একটা সেটিংয়ে আছেন, সেখানে যেভাবে আপনি ডিসকাশন করবেন, কথা বলবেন, ঠিক সেভাবেই কিন্তু আপনার পার্ট 3তে আনসারগুলো রাখতে হবে। সো আমরা এখানে দেখেছি যে আবারও বেশ কিছু জায়গায় ফারিনের খুব সুন্দর সুন্দর কিছু অ্যাকুরেট ভোক্যাবুলারি ইন অ্যাকুরেট প্লেসেস যে ব্যবহারটা আছে সেটা আমরা দেখেছি। যেমন একটা জায়গায় সে ইউজ করেছিল যে সোশ্যাল মিডিয়াতে, যখন আমরা জিজ্ঞেস করেছি ওকে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকলে কি অ্যাক্টরদের অনেক প্রেশার ফেস করতে হয় নাকি, এবং সে বলেছে যে প্রিসিশনের কথাটা, যে সবসময় অনেক প্রিসাইজ থাকতে হয়, সবসময় একদম পারফেক্ট থাকতে হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে। সো এখানেও কিন্তু দ্য ইউজেজ অফ দ্য ওয়ার্ড প্রিসিশন ওয়াজ ভেরি নাইস, মানে চাইলে আরো সিম্পলি বলা যায়, বাট সে কিন্তু এখানে ভালো একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছে। সো আমরা জানি আবারও সবার জন্য যারা যারা এখন পর্যন্ত দেখছেন, আমরা জানি যে এই ধরনের যে ওয়ার্ডসগুলো আছে এগুলো যখনই আমরা রেলেভেন্ট জায়গায় অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করি, এটা আমাদের লেক্সিক্যাল রিসোর্সের যে মার্কিং ক্রাইটেরিয়াটা আছে এই মার্কিং ক্রাইটেরিয়াকে অনেক স্ট্রেনথেন করে। আচ্ছা, তারপর আরেকটা জায়গায় যখন আমরা ফারিনকে প্রশ্ন করেছি যে হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ টিম ওয়ার্ক ইন ইউর ফিল্ড, সো এখানেও কিন্তু সে খুব সুন্দর করে ব্যালেন্স করেছে তার উত্তরটাকে, বলেছে যে আমরা একা একা একটা লিমিটেড অ্যাচিভমেন্ট পর্যন্ত যেতে পারবো, বাট অফকোর্স আমরা আমাদের টিমকে ইগনোর করে বা আমার টিম যদি আমাকে ফেল করে তাহলে আমি বেশি দূরে যেতে পারবো না। সো আবারও রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে বলেছে। এখানে বলেছে যে সে ইন্টারেস্টিং কিছু ওয়ার্ড ইউজ করেছে যেমন হারমোনি, ব্যালেন্স, জাস্ট টু অ্যাগেন গিভ আ গ্রেট এক্সাম্পল যে ওর আনসারটা দিয়ে কি মেসেজ কনভে করার ট্রাই করছে। তারপর আরেকটা জায়গায় আমরা দেখেছি যে ওকে যখন আমরা প্রশ্ন করেছি যে ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাক্টরস শুড ট্রাই ডিফারেন্ট টাইপস অফ রোলস, এখানেও সে খুব ট্যাক্টফুলি খুব সুন্দর করে উত্তরটা দিয়েছে যে অ্যাক্টার্সদের অ্যাকচুয়ালি একটা রোলকেই কিন্তু অনেকভাবে প্রেজেন্ট করার ওয়ে আছে, নট নেসেসারি যে আমাদের সবসময় অনেক ডিফারেন্ট টাইপের রোলই করতে হবে, রাদার একটা রোলকেই কত ডিফারেন্ট ওয়েতে, কত ভার্সেটাইল ওয়েতে দেখানো যায়, এটা কিন্তু সে খুব সুন্দর করে একটা অ্যান্সার দিয়েছে। এবং আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যখন আপনাদেরকে এমন কোনো প্রশ্ন করা হয়, ধরেন আপনাকে একটা প্রশ্ন করা হলো যেটার জবাব আপনি এক্স্যাক্টলি কী দিবেন আপনি শিওর না, আপনি চাইলে কিন্তু একটু ঘুরিয়ে আপনার আঙ্গিকে উত্তরটা দিতে পারবেন, অর্থাৎ আপনার নলেজের মধ্যে থেকে অ্যান্সারটা দিতে পারবেন। এই জায়গাটাতে আমরা খেয়াল করেছি যে ফারিনের পিওভিটা বা পয়েন্ট অফ ভিউটা কিন্তু প্রশ্নের থেকে হালকা ডিফারেন্ট ছিল, কারণ প্রশ্ন তো জিজ্ঞেস করা হয়েছে ডু থিঙ্ক অ্যাক্টরস ট্রাই ডিফারেন্ট টাইপস অফ রোলস, ডিরেক্ট আনসার দিতে হইলে তো এটা ইয়েস অথবা নো হওয়ার কথা, রাইট? যে হ্যাঁ আমার মনে হয় অ্যাক্টরদের ডিফারেন্ট টাইপ অফ রোল ট্রাই করা উচিত বা আমার মনে হয় না ট্রাই করা উচিত, রাদার সে কিন্তু ঘুরিয়ে খুব সুন্দর করে একটা রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়েতে উত্তরটা করেছে যে আমার মনে হয় যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ রোলের চেয়ে একটা রোলকেই কীভাবে ডিফারেন্টলি এক্সপ্রেস করা যায় এইটা নিয়ে কাজ করা উচিত। তারপরে আমরা দেখেছি যে একটা জায়গায় সে খুব সুন্দর বলেছে যে যখন ওকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে তুমি কি ধরনের লেগেসি রেখে যেতে চাও, সে বলেছে যে সে আসলে লাস্টিং ইমপ্রেশন রাখতে চায় থ্রু হার ওয়ার্ক, থ্রু দ্য কাইন্ড অফ থিংস শি ডাজ ইন হার ডেইলি লাইফ। সো অ্যাগেন লাস্টিং ইমপ্রেশন খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ, আবারও চাইলে সিম্পলি বলা পসিবল, বাট আমরা সিম্পলি না বলে যখন যেখানে একটু হালকা কমপ্লেক্স ওয়েতে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে বলা যায় সেটা এম করব। কমপ্লেক্স থেকে মনে পড়লো এখানে কিন্তু আমরা ফারিনের উত্তরগুলোতে আবারও খেয়াল করেছি যে সে খুব সুন্দর করে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, সিম্পল সেন্টেন্স ব্যালেন্স করে তার আনসারে, উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা আপনাদের জানতে হবে। এবং শুধু সিম্পল সেন্টেন্সে উত্তর করলে কিন্তু হবে না, আবার অন্যদিকে আননেসেসারিলি আনসার কমপ্লেক্স করলেও কিন্তু হবে না। সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্যাট ব্যালেন্স যখন আপনারা পরীক্ষা দিবেন। একটা দুটা জায়গায় আমরা ছোট্ট ছোট্ট কিছু গ্রামাটিক্যাল স্লিপস এখানে নোটিস করেছি। আগেন যেমন একটা জায়গায় সে বলেছিল যে ইট উইল নট রেসিপ্রোকেট উইথ দ্য অডিয়েন্স। সো মেইন কথা হচ্ছে যে আমরা রেসিপ্রোকেট কখন ইউজ করি, রেসিপ্রোকেট ওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করি যখন কোনো একটা অ্যাকশন আপনি করেছেন এবং কেউ একজন ওই অ্যাকশনটা ফিরিয়ে দিচ্ছে, ওই রকম একটা সেন্সে রেসিপ্রোকেট বলা হয়। এই জায়গাটাতে একটা বেটার ওয়ার্ড হতো রেজোনেট, ইট উইল নট রেজোনেট উইথ দ্য
অডিয়েন্স, তখন কিন্তু এটা খুব সুন্দর করে ওর মিনিংটা কনভে করতো। তারপর আরেকটা জায়গায় ছোট্ট একটা আমরা ওয়ার্ড ইউজেজে ভুল খেয়াল করেছিলাম, অ্যাপ্রিসিয়েটেবল বলেছিল ফারিন, এটা কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েবল, নট অ্যাপ্রিসিয়েটেবল, ঠিক আছে? সো এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের একটু মাইন্ডফুল থাকতে হবে। বাট আদার দেন দ্যাট আবারও আপনাদেরকে রিমাইন্ড করে দেই, ফারিনের ওভারঅল অ্যান্সার কিন্তু খুবই ভালো ছিল। আমরা দেখেছি প্রপার ইউজ অফ গ্রামার, আমরা দেখেছি যে অ্যাকিউরেট ইউজ অফ গ্রামার উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, লেক্সিক্যাল রিসোর্সে আমরা দেখেছি যে সে খুব ভালো করে যেখানে যেখানে দরকার খুব ভালো ভালো ওয়ার্ড স্প্রিঙ্কল করেছে। আমরা দেখেছি যে তার ওভারঅল প্রোনাউন্সিয়েশন ওয়াজ ভেরি গুড। আমরা স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশন যেরকম চাই বা যেরকম হওয়ার কথা ঠিক স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশনই তার ছিল। হার আনসার্স ওয়ার ভেরি ফ্লুয়েন্ট, কোনো কিছুতে মনে হয় নাই যে সে খুব কষ্ট হচ্ছে ওর আইডিয়া বিল্ড করতে বা খুব কষ্ট হচ্ছে ওর এক্সাম্পলস আনতে। সো ওভারঅল ফ্লুয়েন্সি ওয়াজ গ্রেট অ্যাজ ওয়েল। সো ফ্লুয়েন্সি, প্রোনাউন্সিয়েশন, লেক্সিক্যাল রিসোর্স, ওভারঅল গ্রামার সব দিক দিয়েই আমরা দেখেছি। সো ওভারঅল আমরা দেখেছি যে তার আনসার্স খুবই ভালো ছিল এবং সে খুব অ্যাকিউরেটলি রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে তার আনসার্সগুলো বিল্ড করতে পেরেছে। আই হোপ যে আপনারা যারা যারা এখন পর্যন্ত দেখছেন সিমিলার টাইপ অফ কোয়েশ্চেন, খেয়াল রাখবেন আমরা এখানে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন দেখেছি যেগুলো খুবই স্পেসিফিক, ফারিন যেই ফিল্ডে কাজ করে খুবই স্পেসিফিক টু দ্যাট ফিল্ড, বাট এখানে যেই টেকনিকগুলো ব্যবহার করে আনসার করা যায় সেগুলো কিন্তু যে কোনো প্রফেশন বা যে কোনো স্পেসিফিক ফিল্ড নিয়েই যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করা হয় সেই ক্ষেত্রে এগুলো অ্যাপ্লিকেবল। সো এই টেকনিকগুলো আপনারা আপনাদের স্পিকিং টেস্টে আশা করি কাজে লাগাবেন এবং আই হোপ যে আপনারা আজকের এই ভিডিও থেকে খুব ভালো ভালো কিছু স্পিকিংয়ের টেকনিক শিখতে পেরেছেন। আইএলটিএস পরীক্ষায় ভালো করার জন্য শুধুমাত্র স্পিকিংয়ে ভালো করলেই কিন্তু হবে না, ওভারঅল 4টা সেগমেন্টেই ভালো করা লাগবে, রিডিং, রাইটিং, লিসনিং এবং স্পিকিং। আমি আমার আইএলটিএস কোর্সে আইএলটিএসের 4টা সেগমেন্টকেই কভার করেছি, বিভিন্ন কোয়েশ্চেন টাইপ কিভাবে অ্যান্সার করতে হয়, কোন কোন টিপস অ্যান্ড টেকনিক্স ফলো করলে প্রপারলি অ্যান্সার করা সম্ভব এবং এক্সামের আগে আগে কি কি করা উচিত, কোন কোন কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের কোন টেকনিক ইউজ করলে সবচেয়ে বেশি টাইম সেভ করা যায়, সব কিছু কভার করার চেষ্টা করেছি আমার আইএলটিএস কোর্সে। আপনারা যদি আমার আইএলটিএস কোর্স সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে ক্লিক করুন ভিডিওর এখানে। আর আমরা বিভিন্ন যে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টগুলো নিয়ে থাকি বিভিন্ন স্টুডেন্টদের সাথে, সেলিব্রিটিদের সাথে, সেগুলো যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে ক্লিক করুন ভিডিওর এখানে।